الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يا عباد الله نجاة. أخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك، في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، يقول رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك، ما عاد بدر ولم تكن مقصودة فلم يعاتب أحد. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوة، فرزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولجمع كتاب حافل، فقل رجل يريد أن يتريب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فتفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وتقدموا ولم أقضي شيئا، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: والله يا رسول الله، أو قال: يا رسول الله، حبسه بردان والنذر في عطفين. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضر لي بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي قد أظل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. دخل المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا رجع من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم علانيتهم، فبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، فقال: تعال. فجئت حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيت جدلا،
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو في عقبى الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون عذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عذر إليه مخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ولقي مثل ذلك مرارة بن ربيع وهلال بن أمية، رجلان صالحان شهد بدرا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا فاجتنب الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. وقعد صاحبي في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأقواهم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلس بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ فلما اشتد الأمر تذكرت ابن عمي أبا قتادة فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب، فسكت، فكررت ذلك فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي. بينما أنا في السوق إذ جاءتني رسالة من ملك غسان وبها أو مكتوب عليها: بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقال كعب رضي الله عنه: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها. وبعد 40 ليلة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم. فقال كعب: أطلقها أم ماذا؟ فقال: لا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر من بيوتنا، ثم سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا فعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون. فهكذا فرج الله سبحانه وتعالى عن كعب بن مالك وصاحبيه بصدقه في الحديث، بصدقه مع الله رب العالمين، ثم بصدقه مع رسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans son livre d'avoir la foi et de faire partie du nombre des véridiques. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent un hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel il nous raconte lorsqu'il ne participa pas à la bataille de Tabouk. Il nous dit qu'il n'a jamais été aussi fort et aussi riche que lors de son absence à la bataille de Tabouk. Il dit: par Allah, j'avais en ma possession deux montures, chose qui ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprenait l'expédition, il simulait de se diriger vers une autre direction, c'est-à-dire pour tromper l'ennemi. Ce qu'il ne fit pas cette fois-là, il se mit donc en route pour un long voyage par une chaleur intense, et se préparant à affronter le désert et l'ennemi en grand nombre. Il fit part de sa destination aux musulmans afin de faire les préparatifs nécessaires à l'expédition. Les musulmans qui l'accompagnèrent furent nombreux, néanmoins aucun registre ne les mentionnait, si bien que celui qui voulait se dérober pensait que cela passerait inaperçu, à moins qu'Allah ne fasse de révélation à son sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé une armée, et il y avait de nombreuses personnes en sa présence, à un point tel que celui qui voulait se cacher pensait pouvoir le faire très facilement, sauf si Allah azza wa jalla révéla son sujet du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition à un moment où, dans une période où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable, ce que j'appréciais tout particulièrement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans s'affairaient à leurs préparatifs, je les imitais, mais je remettais les choses à plus tard. C'est-à-dire que Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu voulait accompagner le prophète alayhi wa sallam et avait la ferme intention de se préparer, mais chaque jour il repoussait cela. Il a tellement repoussé cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont pris la route, au point de prendre une longue avance, à un point où Ka'b ibn Malik disait: chaque jour je les rattraperai, et ô combien j'aurais voulu l'avoir fait. Mais Allah décréta autrement. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b nous dit: je fus attristé de constater qu'il ne restait parmi les gens que je rencontrais que l'hypocrite connu, c'est-à-dire qu'il ne restait à Al-Madina qu'un hypocrite connu pour son hypocrisie, ou un faible qui avait une excuse auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentionna Ka'b ibn Malik qu'une fois arrivé à Tabouk. Il était assis dans son assise avec les compagnons et a dit: qu'est-ce donc devenu Ka'b? Un homme de la tribu de Banu Salima a dit: c'est l'orgueil et la vanité qui l'ont retenu. Mu'adh ibn Jabal s'exclama alors: quelle vilaine parole profères-tu? Wallahi, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que le bien. Wallahi, ô messager d'Allah, nous connaissons de lui que le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tut. À cet instant apparut à l'horizon un homme vêtu de blanc et mouvement dans le mirage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: soit Abu Khaythama. Et effectivement, il s'agissait bien de lui. Cet homme est celui qui avait fait une aumône et qui, par la suite, celui duquel les hypocrites se sont moqués de lui, car il avait donné que quelques poignées de dattes en aumône. Lorsque j'appris ensuite que l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur le chemin du retour, je fus effrayé, je fus très triste, je me mis à penser à quelques mensonges pour me disculper. Lorsque Ka'b ibn Malik a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour et qu'il allait devoir affronter son regard et allait devoir lui parler, alors il fut touché d'une grande tristesse et il a commencé à réfléchir comment se soustraire à sa colère, comment sortir de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il demanda conseil aux gens de sa famille. Puis lorsqu'il sut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très proche, il nous dit: à cet instant toute idée de mensonge se dissipa et je sus que rien ne pouvait me sauver de son courroux, de sa colère, et je me résignai alors à lui dire la vérité. Car Ibn Malik nous dit: j'ai réuni en moi toute ma véracité afin d'être véridique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, il était de retour et se dirigea directement à la mosquée comme il avait l'habitude de le faire lorsqu'il rentrait de voyage. Il accomplissait 2 unités de prière et il prenait place pour accueillir les gens.
C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi pour présenter leurs excuses. Ceux qui n'avaient pas participé à cette bataille, parmi les hypocrites et d'autres, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'excuser et jurer de leur bonne foi. Ils étaient plus de 80. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs excuses, renouvela leur serment d'allégeance et demanda à Allah de leur pardonner. Il a accepté d'eux ce qui était apparent et il a abandonné leur intérieur à Allah. Puis Ka'b ibn Malik est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a souri comme celui qui est en colère. Il me demanda d'approcher, je m'exécutais et m'assis devant lui, il m'interrogea. Qu'est-ce qui t'a donc empêché de te joindre à nous, ô Ka'b? N'avais-tu pas acheté ta monture? Je répondis, ô messager d'Allah, si je me trouvais devant un autre que toi, j'aurais certainement pris le parti de trouver une excuse afin de me soustraire à ta colère. Car par Allah m'a fait donc de l'éloquence. Car Ibn Malik a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant une autre personne que toi, j'aurais réussi à trouver une excuse et à ne pas recevoir la colère de cette personne. Mais par Allah, je sais bien que si je te raconte un mensonge pour avoir ta satisfaction, Allah ne tarderait pas à me frapper de sa colère. Car Ibn Malik a été retenu par sa véracité et sa sincérité avec Allah Azza wa Jal de dire quelques mensonges. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je mens pour avoir ta satisfaction, je sais ou bien j'ai bien peur qu'Allah va me toucher de sa colère. Par contre, si je dis la vérité, même si je dois souffrir de ta colère à mon sujet, je pourrais espérer une bonne fin auprès d'Allah. Je pourrais espérer une bonne finalité auprès d'Allah. Par Allah, je n'ai pas la moindre excuse au messager d'Allah. Et je ne me suis jamais senti aussi fort ni riche que lorsque je t'ai fait défection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici une personne qui a parlé sincèrement. Voici une personne qui a dit la vérité. Car auparavant, des hypocrites avaient donné toutes sortes d'excuses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va-t'en, jusqu'à ce qu'Allah décide de ton cas. Des hommes de la tribu de Banu Salima me suivirent et me rattrapèrent pour me dire, par Allah, nous n'avons jamais appris de toi que tu as commis un péché. Que tu as commis un péché avant celui-ci. Tu aurais certainement pu trouver une excuse auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les autres déserteurs. Et sa demande d'absolution en ta faveur aurait largement suffi à effacer ta faute. Par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches jusqu'à ce que je conçoive le désir de retourner auprès du messager d'Allah pour revenir sur mes paroles. Lorsque Ka'b ibn Malik est parti, des gens de la tribu l'ont rattrapé et ils lui ont dit, on n'a jamais connu de toi un péché. Pourquoi est-ce que tu n'as pas trouvé une excuse afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse dua pour toi? Et cela t'aurait été suffisant. Et ils n'ont cessé de lui dire ça jusqu'à ce qu'il regrettât sa position, au point de penser à revenir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revenir sur ses propos. Puis Ka'b ibn Malik a dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans mon cas? Alors on lui a dit oui, 2 personnes. Qui sont-ils? Murara ibn Rabi' et Amr ibn Hilal. Ces 2 personnes étaient 2 personnes pieuses, des exemples qui avaient participé à la bataille de Badr. Alors Ka'b partit. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de leur adresser la parole. Personne ne devait leur parler ni leur répondre au salam. Puis Ka'b ibn Malik nous dit, c'était tellement difficile que c'est comme si je ne reconnaissais plus la terre sur laquelle je marchais. Et les gens ont changé de comportement à notre égard. Il nous dit, nous demeurâmes dans cette situation 50 longues nuits. Cette épreuve a duré en tout 50 nuits. Ces 2 compagnons restaient chez eux et ne cessaient de pleurer. Il nous dit, quant à moi, j'étais le plus jeune et le plus fort des 3. Je sortais, je priais avec les musulmans en groupe. Je sortais au marché, j'allais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière dans son assise et je le saluais. Et je ne sais pas s'il me répondait au salam ou pas. Je ne savais pas s'il bougeait ses lèvres ou pas. Et je priais volontairement non loin de lui afin de voir s'il me regardait. Mais il ne me regardait pas. Puis quand j'entrais au prière, j'essayais de lui voler un regard. Et lorsque j'entrais en prière seulement, il me regardait. Lorsque la froideur des musulmans me devenait insupportable, j'ai décidé de me rendre auprès de Abu Qatada. C'était mon oncle, c'était
cousin, le fils de mon oncle, et l'homme que j'aimais le plus. J'escaladais le mur d'enceinte de son jardin et le saluais, mais par Allah, il ne me rendit même pas le salam. Je lui ai dit alors, ô Abu Qatada, je t'en conjure au nom d'Allah, ne connais-tu pas l'amour que j'ai pris pour Allah et son messager? Je te demande par Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Et Abu Qatada ne lui a pas répondu. La troisième fois, il lui a dit Allah et son messager sont plus savants. Alors mes yeux débordèrent de larmes et je m'en allais et passais de nouveau par-dessus son mur. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, alors qu'un jour j'étais au marché, j'ai été touché d'une autre épreuve. C'est que le roi de Rassan m'a envoyé une lettre et il y avait dans cette lettre, nous avons appris que ton compagnon s'est détourné de toi. Mais Allah ne t'a pas voué à une condition humiliante et ne te lésera pas par tes droits. Ne te lésera pas de tes droits. Rejoins-nous, nous te consolerons. Donc ici, il a reçu une lettre du roi de Rassan afin qu'il s'éloigne du prophète alayhi salatu wassalam et il délaisse l'assise des compagnons pour les rejoindre. Mais Ka'b ibn Malik a su que ceci était une épreuve et un test. Alors il a dit, voilà encore l'une de ces épreuves qui m'accable en ces moments difficiles. Je jetai la lettre dans le four à pain pour la brûler. Après 40 nuits de cette épreuve, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une personne pour leur dire, éloignez-vous de vos épouses et n'approchez plus vos épouses. Alors Ka'b ibn Malik a dit, que dois-je faire? Dois-je la divorcer? On lui a dit non, mais tu ne dois plus l'approcher. Mes deux compagnons reçurent le même message. Je dis alors à mon épouse, va chez ta famille et reste-y jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement sur cette affaire. L'épouse de Hilal ibn Umayya se rendit chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, Hilal est un vieil homme et il n'a pas de serviteur. Est-ce que je peux rester auprès de lui pour être à son service? Se déplaît-il que je le serve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, mais qu'il ne t'approche pas. Alors on a dit à Ka'b, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas la même chose? Il a dit non. Comment est-ce que je pourrais demander cela alors que je suis jeune? Puis, après 10 autres nuits, c'est-à-dire après avoir complété 50 nuits, au moment du Fajr, donc du 50e jour, il nous dit, radiyallahu anhu, j'accomplis la prière de l'aube sur le toit de notre maison. Puis je m'assis dans un état semblable à ce qu'Allah mentionne à notre sujet dans le Coran. Je me sentais à l'étroit dans ma propre personne et la terre me paraissait exiguë, tout vaste qu'elle fut. C'est alors que j'entendis une puissante voix crier du mont, ô Ka'b, réjouis-toi. Je tombais aussitôt en prosternation car je sus que l'heure de la délivrance était venue. Ka'b ibn Malik nous dit que c'était le Fajr et qu'il avait prié sur le toit de sa maison. Il a entendu une personne crier, ô Ka'b, réjouis-toi. Il nous dit, je suis tombé prosterné pour remercier Allah, car j'ai su que c'était la délivrance d'Allah à notre sujet. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé du repentir qu'Allah avait accordé à ces trois personnes, dont Ka'b ibn Malik. 2 hommes partirent pour en informer mes 2 compagnons. Et un troisième se lança dans ma direction galop sur son cheval. Et un homme de la tribu de Aslam gagna à pied le sommet du mont Salt. J'entendis sa voix avant que le cavalier ne m'eût rejoint. 2 personnes ont voulu annoncer la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik du repentir d'Allah le concernant. Il y en a un qui a pris une monture pour aller au galop et le rejoindre. Le deuxième est monté sur une montagne et a crié la bonne nouvelle. Et la voix de celui qui a crié est parvenue en premier à Ka'b ibn Malik. Lorsque celui qui lui apporta la bonne nouvelle arriva chez lui, Ka'b ibn Malik, pour le remercier, lui a offert 2 vêtements. Il nous dit par Allah, je n'avais rien d'autre que cela. Je ne possédais à cette époque que ces 2 vêtements et j'ai dû emprunter 2 autres vêtements pour m'habiller. Des gens venaient par groupe à ma rencontre et me félicitaient de l'agrément de mon repentir par ces mots. Nous te félicitons de ton repentir agréé par Allah. J'entrai à la mosquée et je trouvais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens se succédaient pour me féliciter. Et il nous dit qu'aucun parmi les muhajiroun se sont levés à ma rencontre, excepté Talha ibn Ubaydillah. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait ce jour-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le visage rayonnant de joie. Et il me dit, réjouis-toi en ce jour, le meilleur que tu aies connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Alors je lui dis, ô messager d'Allah, est-ce que cela vient de ta part ou de la part d'Allah? Il me dit, cela vient bien de la part d'Allah. Son visage s'illumina comme un morceau de lune
et nous le savions. Cela se produisait lorsqu'il était heureux. Une fois assis devant lui, je lui dis: ô messager d'Allah, mon repentir exige que je fasse l'aumône de tous mes biens pour Allah. Il était tellement content qu'il a dit: je donne tous mes biens pour Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: garde-en une partie, cela vaut mieux pour toi. Je gardais donc ma part du butin de Khaybar et j'ajoutais: ô messager d'Allah, c'est grâce à la vérité de mes propos qu'Allah m'a sauvé et m'a accordé ce repentir. Alors je fais l'engagement de toujours dire la vérité tant que je serai en vie. Je prends l'engagement de toujours dire la vérité tant que je vivrai. Et depuis ce jour, je n'ai pas connu un seul musulman qu'Allah ait accordé la grâce d'être plus sincère que moi, d'être plus véridique que ma personne. Je n'ai depuis ce jour jamais menti intentionnellement et j'espère qu'Allah me préservera du mensonge pour le reste de ma vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé du Coran concernant ces personnes-là. Il leur a accordé ce repentir et a ordonné de faire partie des véridiques. Ka'b Malik ajouta: par Allah, après m'avoir guidé à l'islam, Allah ne m'a jamais accordé une plus grande faveur que le fait d'avoir dit la vérité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains mensonges auraient causé ma perte, comme ce fut le cas de ceux qui avaient menti avant moi, comme ce fut le cas de ceux qui avaient menti avant moi. On médite ce hadith, ce grand hadith que Ka'b Malik nous rapporte lui-même et qu'il a raconté à son fils après avoir été touché par la cécité. Lorsqu'il est devenu aveugle, son fils Abdullah, si mes souvenirs sont bons, le conduisait. Et Ka'b Malik lui a raconté cette histoire dans laquelle il a été véridique, et n'a pas suivi l'exemple des hypocrites. Et voyez bien ici comment Allah Azza wa Jalla l'a sauvé par cette véracité. Après l'avoir éprouvé durant 50 jours, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait l'éloge de Ka'b Malik dans le Coran avec ses deux compagnons et leur a accordé ce repentir. Donc la véracité des propos et le fait d'être toujours véridique et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous joindre au nombre des croyants et des véridiques. Ceci étant dit, il y a une personne parmi les musulmans ou bien une personne qui a été touchée par de nombreuses brûlures. Il est brûlé au 3e degré et sa famille vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه وأن يمن عليه بالعافية. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le guérir et de lui accorder un prompt rétablissement. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.